Allah meninggalkan lena yang panjang. Dingin air wudukku, titisan menggugur dosa. Alhamdulillah atas hidayah. Subhanallah, agungnya kuasa-Mu, hebat kebesaran-Mu ya Allah. Tangisku memuji-Mu, meruntun di jiwa. Subhanallah atas hidayah. Mihrabul Quran, ku jiwai kalam-Mu yang suci, penawar hidup dan matiku, suluhan hidup dan hati. Mihrabul Quran, menikmati hikmah yang terpuji, nilai hidup damai terisi. Subhanallah walhamdulillah. Alhamdulillah, dikejutkan Allah meninggalkan lena yang panjang. Dingin air wudukku, titisan menggugur dosa. Alhamdulillah atas hidayah. Subhanallah, agungnya kuasa-Mu, hebat kebesaran-Mu ya Allah. Tangisku memuji-Mu, meruntun di jiwa. Subhanallah atas hidayah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Mihrabul Quran, ku jiwai kalam-Mu yang suci, penawar hidup dan matiku, suluhan hidup dan hati. Mihrabul Quran, menikmati hikmah yang terpuji, nilai hidup damai terisi. Subhanallah walhamdulillah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, cukup dengan-Mu untuk hidupku. Siang dan malamku, suka dan dukaku, dengan kalam-Mu aku bahagia ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jadi insya-Allah tuan-tuan dan puan-puan sekalian, pada pagi ini kita akan meneruskan bacaan Al-Quran pada surah Al-Anfal ayat 46 muka surat 183 insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim.
وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط وإذا زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي شديد العقاب ذلك بأن الله لم يك مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون وكل كانوا ظالمين إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون
وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200 وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200 وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله والله مع الصابرين ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله إن الله غفور رحيم صدق الله العظيم. Alhamdulillah, dikejutkan Allah meninggalkan lena yang panjang. Dingin air wudukku, titisan menggugur dosa. Alhamdulillah atas hidayah. Subhanallah, agungnya kuasamu, hebat kebesaranmu ya Allah. Tangisku memujimu meruntun di jiwa. Subhanallah atas hidayah. Mihrabul Quran, ku jiwai kalammu yang suci, penawar hidup dan matiku, suluhan hidup
Subhanallah walhamdulillah. Alhamdulillah, dikejutkan Allah meninggalkan lena yang panjang. Dingin air wudukku, titisan menggugur dosa. Alhamdulillah atas hidayah. Subhanallah, agungnya kuasa-Mu, hebat kebesaran-Mu ya Allah. Tangisku memuji-Mu, meruntun di jiwa. Subhanallah atas hidayah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Mihrabul Quran, ku jiwai kalam-Mu yang suci, penawar hidup dan matiku, suluhan hidup dan hati. Mihrabul Quran, menikmati hikmah yang terpuji, nilai hidup damai terisi. Subhanallah walhamdulillah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup dengan-Mu untuk hidupku, siang dan malamku, suka dan dukaku. Dengan kalam-Mu aku bahagia ya Allah. Alhamdulillah, dikejutkan Allah meninggalkan lena yang panjang. Dingin air wudukku, titisan menggugur dosa. Alhamdulillah atas hidayah. Subhanallah, agungnya kuasa-Mu, hebat kebesaran-Mu ya Allah. Tangisku memuji-Mu, meruntun di jiwa. Subhanallah atas hidayah. Mihrabul Quran, ku jiwai kalam-Mu yang suci, penawar hidup dan matiku, suluhan hidup dan hati. Mihrabul Quran, menikmati hikmah yang terpuji, nilai hidup damai terisi. Subhanallah walhamdulillah. Alhamdulillah, dikejutkan
dosa. Alhamdulillah atas hidayah. Subhanallah, agungnya kuasa-Mu, hebat kebesaran-Mu ya Allah. Tangisku memuji-Mu, meruntun di jiwa. Subhanallah atas hidayah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma lakal hamdu hatta tarda, wa lakal hamdu idza radita, wa lakal hamdu ba'da ridha. Wa usalli wa usallim ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa zukhrina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Amma ba'd. Allahumma anta rabbuna la ilaha illa anta khalaqtana wa nahnu 'ibaduka wa nahnu ala ahdika wa wa'dika mastata'na na'udzu bika min syarri ma sana'na nabu'u laka bi ni'matika 'alaina wa nabu'u laka bi dhunubina faghfir lana fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Ya Allah, Engkau adalah Tuhan kami, tidak ada Tuhan melainkan Engkau. Engkaulah yang telah menjadikan kami dan kami adalah hamba-Mu dan kami menurut di atas perintah dan perjanjian dengan-Mu pada kadar keupayaan dan kemampuan kami. Kami berlindung ya Allah dengan-Mu daripada kejahatan dosa yang telah kami lakukan dan kami mengaku ya Allah dengan nikmat-nikmat-Mu ke atas kami. Dan kami juga mengaku dengan dosa-dosa yang telah kami lakukan. Maka ampunilah kami ya Allah, ampunilah kami. Sesungguhnya tiada siapa yang dapat mengampunkan segala dosa melainkan Engkau. Allahumma inna nas'aluka taufiqa ahlil huda wa a'mala ahlil yaqin wa munasahata ahlil taubah wa azma ahlil sabar wa jidda ahlil khasyah wa talaba ahlil raghbah wa ta'abbuda ahlil wara' wa irfana ahlil ilmi hatta nakhafak. Allahumma inna nas'aluka makhafatan tuhjizuna an ma'asika hatta na'mal bita'atik amalan nastahiqu bihi ridak wa hatta nunasihaka fi taubati wa khawfan minka wa hatta nakhlisa laka an-nasihata hubban lak wa hatta natawakkala alayka fil umuri kulliha wa husna dhanni bik. Subhana khaliqin nur, subhana khaliqin nur, subhana khaliqin nur. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, kami memohon kepadamu ya Allah taufik orang-orang yang mendapat petunjuk, amalan orang-orang yang yakin, ketulusan orang-orang yang bertaubat, keteguhan hati orang-orang yang sabar. Kami mohon kesungguhan orang-orang yang bertakwa, permohonan orang-orang yang mengharap, ibadah orang-orang yang wara' dan kebijaksanaan para ahli ilmu, sehingga kami takut kepadamu ya Allah. Ya Allah, kami memohon kepadamu perasaan takut yang dapat menghalangi kami daripada berbuat maksiat, sehingga kami dapat melakukan ketaatan kepadamu, yang dengan amalan taat itu kami boleh mendapat redha-Mu dan beringat untuk bertaubat dan rasa takut kepadamu. Ikhlaskanlah kami menerima didikan dan tarbiyah-Mu kerana kecintaan kepadamu dalam segala urusan, dan kurniakanlah kami sangka baik terhadap-Mu. Maha suci zat yang menciptakan cahaya
Tuhan kami, sempurnakanlah cahaya untuk kami. Ampunilah kami. Sesungguhnya Engkau Maha Berkuasa atas segala sesuatu dengan rahmat-Mu. Ya Arhamar Rahimin. Amin amin. Ya Rabbal Alamin. Sahabat-sahabat Mihrab yang Ustazah kasihi sekalian, apa khabar? Apa khabar Puan Kamisah? Puan Rabi'atul Adawiyah Haji Romli, Puan Siti Azmahani Mamat, Puan Raja Safiyah, apa khabar? Kita tengok yang awal lagi yang bersama-sama dengan kita. Puan Ka'nah Salim, ya, Puan Nur Azura Alwi, Puan Zalila Irsad, apa khabar? Puan Khamsia Abdul Majid, Puan Akmar Yahya, Encik Syahrom, apa khabar Encik Syahrom? Semoga beroleh rahmat, barakah daripada Allah. Puan Hamimah Alwi dan semua sahabat-sahabat Mihrab yang Ustazah kasihi sekalian, alhamdulillah, ya, pada pagi ini kita dapat bertemu kembali. Ya, mudah-mudahan Allah berikan kita afiah, ya, kesihatan. Allah jadikan usia yang ada pada kita ini sebagai jalan taubat, ya, jalan ketakwaan, jalan amal soleh, insya-Allah. Jadi sahabat-sahabat sekalian, hari ini kita nak menyambung, ya, bicara kita tentang 21 doa Nabi Ibrahim alaihissalam yang terkandung di dalam Al-Quran. Muslimin muslimat sekalian, ya, kehidupan dalam berdoa itu sendiri adalah sebuah keindahan. Indah sangat, ya, memahami hidup yang berdoa. Sebab doa ini menggambarkan sahabat-sahabat sekalian harapan kita yang tidak pernah putus, ya, dengan Allah Azza wa Jalla. Harapan yang sentiasa mekar dan subur. Ya, dengan harapan ni tuan puan sekalian, insya-Allah hidup kita ataupun hati kita akan lebih hidup lagi. Ya, dan semalam, sekejap ya sahabat. Ya, semalam telah Ustazah kongsikan 2 daripada 21 doa tersebut. Dan kita melihat bagaimana doa ini adalah satu gagasan yang besar. Ya, sudut pandang kehidupan kita dalam doa kita, tuan puan sekalian. Orang yang hanya doa tentang dunia saja, so kita boleh tahu bagaimana sudut pandang dia terhadap kehidupan. Tapi subhanallah, orang yang yakin, ya, bahawa ketika mana dia memohon akhirat daripada Allah, maka dunia akan dapat sekali. Ya, tapi kalau seseorang itu hanya memburu dunia, akhirat dia akan tertinggal. Kita dapat lihat daripada doa masing-masing. Ya, semalam telah kita kongsikan surah Al-Baqarah ayat 124 dan surah Al-Baqarah ayat 126. Ya, itu adalah doa Nabi Ibrahim. Dan sekarang kita melihat kepada doa Nabi Ibrahim yang ketiga, iaitu pada surah Al-Baqarah ayat 128. Ya, Ustazah akan bacakan surah Al-Baqarah ayat 128. A'udzu billahi minasy-syaithanir rajim. Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dhurriyyatina ummatan muslimatan lak. وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. Ya Tuhan kami, jadikanlah kami berdua orang yang tunduk dan patuh kepada Kamu, dan jadikanlah di antara anak cucu kami umat yang tunduk dan patuh kepada Kamu. Dan tunjukkanlah kepada kami cara-cara dan tempat-tempat ibadah haji kami. Dan terimalah taubat kami. Sesungguhnya Kamulah yang maha menerima taubat, lagi maha penyayang. Kita dapati, ya, sahabat-sahabat sekalian, konsisten dalam doa Nabi Ibrahim alaihissalam memberikan keutamaan kepada soal zuriat keturunan yang akan datang. Ia memberikan satu sudut pandang betapa Nabi Ibrahim alaihissalam memikirkan tentang umat hari ini dan umat yang akan datang. Ya,
Dan inilah gambaran, subhanallah tuan-puan sekalian, keluasan jiwa, pandangan Nabi Ibrahim alaihissalam terhadap kehidupan. Kita hari ini sahabat-sahabat sekalian, ya mungkin hanya melihat satu layer saja daripada kehidupan kita. Siapa dia? Anak dan cucu kita. Mungkin ada 2 layer kat sana ya tuan-puan sekalian. Ya, tapi Nabi Ibrahim alaihissalam menunjukkan jauh ke depan. Ya, zuriat keturunan. Umat selepas aku. Bagaimana yang diminta oleh Nabi Ibrahim alaihissalam? Satu ciri yang paling penting yang Nabi minta adalah supaya kami menjadi orang yang tunduk patuh, iaitu Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam. Kemudian diikuti dengan zuriat keturunan yang subhanallah tuan-puan sekalian sampai kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sifat yang bagaimana? Iaitu muslimaini lak, yang tunduk patuh kepada kamu. Kemudian anak keturunan kami, ummatan, menjadi ummah muslimatan lak, iaitu ummah yang tunduk patuh, yang ada taslim, penyerahan diri kepada kamu. Dan ya Allah, tunjukkanlah kepada kami cara yang betul, tempat-tempat ibadah haji. Ya, dan ya Allah, terimalah taubat kami. Sesungguhnya kamulah yang maha menerima taubat, lagi maha penyayang. Inilah sahabat-sahabat sekalian, resam hidup hamba Allah yang taat kepada Allah. Hamba Allah yang benar-benar muttaqin tuan-puan sekalian. Apa dia? Selalu merasakan bahawa diri itu memerlukan kepada keampunan Allah. Selalu berdoa kepada Allah agar hidup sebagai hamba Allah yang tergolong dalam golongan yang bertaubat kepada Allah. Tuan-puan, yang bercakap tentang soal taubat ini, ya, yang merayu taubat kepada Allah, wa tub alaina, wa tub alaina. Ini bukan orang yang melakukan maksiat. Ini bukannya golongan yang larut dalam kejahatan, dalam dosa maksiat. Sama sekali tidak. Ini adalah golongan para nabi dan rasul yang berusaha bersungguh-sungguh untuk menyatakan, menunjukkan ya tauhid mereka kepada Allah, yang berusaha bersungguh-sungguh untuk melaksanakan segala tanggungjawab yang diamanahkan oleh Allah. Ya, mereka adalah orang-orang sahabat-sahabat sekalian yang teguh dalam kesabaran, yang hidup dalam taufik dan hidayah Allah. Tapi inilah golongan yang benar-benar menyatakan kepada Allah, wa tub alaina, wa tub alaina, innaka antat tawwabur rahim. Inilah golongan yang sangat ingat bahawa mereka kena selalu bertaubat kepada Allah. Inilah golongan yang sangat ingat tuan-puan sekalian bahawa Allah itu maha menerima taubat. Ya, jadi sahabat-sahabat sekalian, jangan sampai kita bila rasa kita dah ada ilmu sikit, ada amalan sikit sebanyak, ada zikir sikit sebanyak, tapi kita mula merasakan bahawa kita macam tidak perlu untuk memperbanyakkan taubat kepada Allah, untuk jadi ahlu taubah. Ya, sebaliknya tuan-puan sekalian, kita belajar daripada gaya hidup, ya, daripada cara hidup yang ditunjukkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dalam kesungguhan baginda untuk menunjukkan, ya, untuk benar-benar merealisasikan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Bagindalah antara orang yang paling banyak merintih kepada Allah agar taubat diterima oleh Allah, dengan apa yang telah kita baca pada ayat 128 ya surah Al-Baqarah sebentar tadi. Sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, kita lihat pada ayat yang ke-129, doa yang keempat daripada Nabi Ibrahim. Rabbana wab'ath fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatik wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Wahai Tuhan kami, utuskanlah untuk mereka seorang rasul dari kalangan mereka yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayat kamu, dan ajarkanlah kepada mereka Alkitab, yakni Al-Quran, dan Al-Hikmah, yakni As-Sunnah, serta sucikanlah mereka. Sesungguhnya kamulah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Jadi pada ayat ni sahabat-sahabat sekalian,
Ya, utuskanlah untuk mereka ya seorang rasul dari kalangan mereka yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayat kamu. Jadi satu perkara yang sangat penting agar umat ini ia akan ada seorang nabi ataupun seorang rasul, tuan-puan sekalian, ia yang bertindak untuk terus membacakan ayat-ayat Allah dan mengajarkan Al-Quran dan As-Sunnah ya kepada umat, kepada kaum tersebut. Jadi sahabat-sahabat sekalian, ya apa yang kita lakukan ini pada hari ini sebenarnya, ya kita bukan nabi, bukan rasul ya. Nak kata ulama pun tidak. Ustazah bukan ulama, hanya seorang guru yang menyampaikan. Ya, yang lebih utama lagi ini adalah cara Allah nak memperingatkan kita. Ini adalah sebahagian daripada tarbiyah Allah kepada kita. Apa dia? Alhamdulillah sahabat-sahabat sekalian, ya telah hampir 2 bulan kita cuba istiqamah dalam mihrabul Quran. Ya, ambil masa, Allah berikan kita masa, insya-Allah Allah berikan kita kekuatan untuk kita berkongsi, menyampaikan apa yang kita nak sampaikan setiap pagi. Yang kita nak sampaikan adalah ayat-ayat Allah. Ya, yang kita nak sampaikan adalah mengajar dan mengajak manusia kepada kitabullah. Tidak ada ayat yang lebih utama. Tidak ada kalam yang lebih utama seperti mana kalamullah. Ya, Ustazah selalu berharap kawan-puan sekalian, dosa banyak, terpalit dosa sangat banyak. Tapi berharap sangat, ya Allah, ya Engkau sudi ya Allah memberikan masa kepada aku, mengurniakan kekuatan kepada kami, ya untuk melihat ayat-ayat kamu, untuk memahami ayat-ayat kamu. Mudah-mudahan ini adalah petanda ya Allah bahawa Engkau redha kepada kami, bahawa Engkau merahmati kami. Ya Engkau sudi mengurniakan taufik dan hidayah-Mu kepada kami. Kami sangat mengharapkan keampunan daripada kamu. Wa tub alaina, kami bertaubat kepada kamu. Ya sahabat-sahabat sekalian, ada satu perkara ya bila kita lihat doa-doa Nabi Ibrahim yang sangat banyak ya. Sebenarnya sahabat-sahabat sekalian, hidup dalam keadaan berdoa ataupun bermunajat kepada Allah Azza wa Jalla ni adalah satu nikmat yang sangat besar. Ya, Ustazah sebenarnya nak sharekan dalam seminar tajdid ya, tapi tak apa, kita share di sini. Kita tak tahu ya sahabat-sahabat sekalian, masa untuk kita ni berapa lama lagi. Dalam keadaan kita mendengar di sana sini orang meninggal dunia. Ya, Ustazah menggambarkan sahabat-sahabat sekalian, malaikat maut tu berkeliaran lah. Ya, maknanya tunggu arahan je. Tunggu arahan Allah dan langsung mereka tidak pernah mengingkari arahan Allah, iaitu untuk mencabut nyawa ya manusia ataupun hamba-hamba Allah ini pada waktu yang ditetapkan. Untuk kita tak tahu, sebab kita dengar orang lain pun ada yang masya-Allah ya tuan-puan, ada yang mungkin kena virus tu, virus COVID, kena hari pertama, hari kedua sesak nafas, hari ketiga meninggal. Ada yang kena pagi, ia dapat detect pagi, malam sesak nafas, esok paginya meninggal. Bahkan ada adik sahabat Ustazah, semalam kami dapat berita, adik tu tak tahu sakit apa. Dia tak ada sakit apa. Nak kata COVID pun tak ada. Ya, tapi subhanallah tuan-puan sekalian, duduk dengan keluarga, ya, makan, lepas tu berbual-bual, kemudiannya dia rasa pening, dia rasa nak pitam, ya, dia rebah dan dia meninggal dunia. Ya Rabbi. Ya, maknanya cepatnya. Kalau dah sampai waktu tu memang tidak dapat ditangguhkan. So kita pun tak tahu ya masa untuk kita ni bila ya sahabat-sahabat sekalian. Jadi bila sebut tentang masa yang tak tahu bila, Ustazah nak menggambarkan, nak menyampaikan sahabat-sahabat sekalian, untuk diri Ustazah juga. Di sana ada nikmat yang besar, iaitu nikmat kita dapat bermunajat dengan Allah. Nikmat bermunajat ni akan berikan kita satu kepuasan, ya, satu kenyamanan, ketenangan pada hati kita. Kita takkan tahu sampai kita buat ya sahabat-sahabat. Kita takkan tahu sampai kita buat. Kalau boleh kita tak nak ada benda yang tersimpan kat dalam hati.
Ya, kadang-kadang ada macam-macam yang kita cuba simpan ya, tapi kadang-kadang dia jadi macam-macam lah bila simpan kat dalam. Yang kita simpan tu kadang-kadang adalah satu benda busuk. Ya, kita mungkin dengki dengan orang, kita mungkin benci dengan orang, kita mungkin tak puas hati dengan ketentuan Allah, kita mungkin ada banyak benda dan benda tu adalah benda busuk. Wallahu ta'ala a'lam, mungkin masing-masing ada pandangan masing-masing tuan-puan. Tapi Ustazah melihat benda busuk ni tak sanggup nak simpan kat dalam hati. Ya, macam mana aku nak keluarkan ya Allah? Ada benda tu sebab kita bukan orang yang maksum tuan-puan, hati kita busuk, hati kita banyak penyakit. Jadi rupa-rupanya sahabat-sahabat, sebuah kelazatan bila kita dapat sebut di hadapan Allah. Lazat sangat. Sebab nak sebut itu pun kita perlu kepada apa? Kita perlu untuk muhasabah diri. Kita perlu kepada kepekaan, melihat ke dalam diri kita sendiri. Taubat yang dinamakan taubat ni tuan-puan sekalian, dia akan jadi lebih bermakna ketika mana Allah mengurniakan kepada kita kekuatan dan kemampuan untuk melihat diri kita sendiri. Apalah artinya taubat? Kita kata kita bertaubat, tapi kita rasa kita okey. Kita kata kita bertaubat, tapi kita rasa kita hebat. Kita kata kita bertaubat, tapi kita rasa kita tak ada salah dan silap. Itu taubat apa? Sebab itu tuan-puan sekalian, bila kita kata kita taubat tuan-puan, dia bermula dengan Allah berikan kita hidayah. Allah berikan kita kemampuan untuk melihat, Ya Rabbi, terlalu banyak kelemahan, kekurangan dan kesilapan kita. Busuknya hati kita, buruknya kita. Ya, kita selalu memikirkan kedudukan pada pandangan makhluk, tapi kita lupa untuk ingat pada setiap ibadah yang kita buat, amalan yang kita buat kena mengharapkan kedudukan di sisi Allah. Ya, jangan pedulikan kedudukan kat sisi makhluk. Allahu Akbar, kita tengoklah dunia hari ni apa jadi. Apa jadi dunia hari ni tuan-puan sekalian. Tapi mohonlah kedudukan di sisi Allah. Jadi satu nikmat yang sangat besar macam saya cakap tadi. Satu kepuasan bila kita dapat cakap, wahai Allah, aku menyimpan hati yang busuk ya Allah. Hati aku berdendam dengan orang yang bernama sekian-sekian. Dulu dia pernah melukakan aku. Dia pernah mengkhianati aku. Tapi aku tak dapat buang ya Allah perasaan ini. Aku masih lagi tidak benar-benar ikhlas memaafkan dia. Sebut pada Allah, sebut. Ya Allah ya Tuhan, aku lemah sangat. Setiap hari aku berazam untuk bangun tahajud tapi aku tak berdaya. Kau lihat aku terbujur ya Allah. Macam batang buruk. Ya, terbujur atas katil, atas tilam. Tak pernah puas menikmati kelazatan selimut, ya, kelazatan tilam. Dan akulah orang rugi kerana tidak merasai kelazatan dan kenikmatan bermunajat dan beribadah kepadamu di malam hari. Pada waktu yang engkau seru dan panggil hamba-hambamu, aku tidak selalu terpilih. Padahal engkau panggil, kau seru. Kita bercakap je dengan Allah. Bukan pasal orang lain tuan-puan, tapi pasal diri kita ni. Pasal diri kita ni. Ya, Ya Allah banyaknya kelemahan. Ya Allah banyaknya aku benda. Macam-macam benda aku tak mampu buat. Dan aku tidak boleh membayangkan ya Allah. Kalaulah di tengah-tengah gawatnya hidup aku ni. Gawatnya iman aku dan takwa aku. Tiba-tiba itulah saat yang kau takdirkan untuk nyawa ini dicabut. Ya Allah ya Tuhan. Berapa banyak sangatlah sedekah aku. Itu pun tiap-tiap kali sedekah aku rasa macam ada menyesal pun ada. Rasa terlebih banyak pun ada. Ya rasa nak jemu pun ada. Hari-hari nak kena sedekah. Ya Allah ya Tuhan, tengoklah pada hati aku. Inilah gambaran tuan-puan sekalian. Betapa banyaknya doa dan munajat para nabi, para rasul. Ya, sebab itu kita sebelum nyawa kita Allah cabut ni, belum sampai waktu ajal kita ni, bagilah kita menikmati keindahan dalam hidup ni. Apa dia? Bercakap dengan Allah. Bagi puas hati. Biar kita boleh dengar, sahabat-sahabat boleh dengar. Suara kita tu dengar kat telinga kita. Ya tak payah dengar kat orang lain lah, tapi boleh dengar. Kalau Ustazah memang tak puas kalau hanya dalam hati je. Ya kalau sebut munajat, ya sebut berdoa, lebih puas kalau telinga kita boleh dengar apa yang kita sebut. Biar sedar sikit. Kadang-kadang sebut dalam hati tapi tak rasa. Tapi dia lain ya tuan-puan, kalau sebut tu dengar kat telinga tu lain. Cuba buat, nanti rasa dia lain sikit. Ya, jadi kita sebut, Ya Allah. Biar telinga kita dengar, kita sedar apa yang kita cakap.
Ya, dan ia adalah sebuah nikmat yang sangat besar. Kemudian kita belajar daripada doa-doa Nabi Ibrahim. Lalu kita pun menyebut tentang keturunan kita. Ya Allah, kalau panjang lagi lah usia dunia ini, ya Allah. Dan ketika saat itu aku dah tak ada. Tapi aku merayu dan merintih, ya Allah, berdoa. Agar seluruh lapisan zuriat keturunanku, ya Allah, adalah orang-orang saleh. Aku mungkin tak jumpa cucu cicit aku nanti. Tapi mereka adalah muslimina. Orang-orang yang taslim, yang pasrah kepada engkau. Yang tunduk patuh taat kepada engkau. Qanitun, orang-orang yang tunduk patuh kepada kamu. Jauh kita melihat kepada masa depan. So kita tahu di mana manfaat hidup kita, tuan-puan. Ya, pada doa kita adalah doa untuk masa depan zuriat keturunan kita. Doa kita adalah doa masa depan untuk umat. Ya, umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini menjadikan kita berjiwa besar. Umat dakwah. Ya, umat dakwah maknanya dia tahu peranan dia dalam hidup ni, dalam masyarakat ini adalah untuk ummah. Untuk orang yang lebih luas, untuk zuriat keturunan yang lebih panjang. Ini yang kita belajar daripada doa-doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Sekarang kita lihat pada doa yang kelima, tuan-puan sekalian, iaitu pada surah Al-Baqarah ayat 260. Pada muka surat 44. Ustazah bacakan doanya insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idz qala Ibrahim rabbi arini kaifa tuhyil mauta qala awalam tu'min qala bala walakin liyatma'inna qalbi قال فخذ 4 من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. Dan ingatlah ketika mana Ibrahim berkata, "Ya Tuhanku, perlihatkanlah padaku bagaimana kamu menghidupkan orang mati." Allah berfirman, "Belum yakinkah kamu?" Nabi Ibrahim menjawab, "Aku telah meyakininya, akan tetapi agar hatiku tetap mantap dengan imanku." Dan sehinggalah ke akhir ayat, ya, Allah perintahkan Nabi Ibrahim melakukan sesuatu. Jadi sahabat-sahabat sekalian, lihat bagaimana menjadi satu perkara yang besar dalam kehidupan Nabi Ibrahim alaihissalam, memohon kepada Allah supaya Allah menunjukkan tanda-tanda, supaya dengan tanda-tanda itu lebih meneguhkan dan memantapkan iman dalam hati. Boleh tak kita nak berdoa sedemikian? Ya, silakan tuan-puan sekalian. Kita berdoa kepada Allah agar Allah memantapkan iman kita. Agar Allah menunjukkan kepada kita tanda-tanda kebesaran, keagungannya kepada kita. Sebenarnya Allah dah tunjuk, tuan-puan, alam yang terbentang luas ini, ia adalah satu gambaran, ya, yang kita boleh menyaksikan keagungan, kehebatan, kebesaran Allah Azza wa Jalla. Ya, namun kadang-kadang hati kita mungkin kotor, ia terhijab untuk melihat, memahaminya dengan lebih dalam. Jadi kita minta kepada Allah, ya Allah tunjukkan, ya Allah. Ya, kurniakan kepada kita hikmah. Yang dengan hikmah tu, tuan-puan sekalian, kita dapat melihat segala yang tersirat daripada segala yang tersurat. Wa may yu'tal hikmah faqad utiya khairan katsira. Barang siapa yang Allah berikan kepadanya hikmah, bermakna Allah telah memberikan kepadanya kebaikan yang banyak. Sebab tu kadang-kadang kita suka bercakap dengan orang-orang saleh. Sebab bila kita berbicara dengan orang saleh, ya, kadang-kadang mereka membicarakan tentang hikmah yang mereka lihat, pengajaran yang mereka lihat. Kita mungkin tak nampak hikmah tu, tuan-puan sekalian. Tapi sahabat-sahabat kita yang saleh, orang-orang yang saleh dapat melihat hikmah tersebut. Bila kita berbual dengan mereka, berbicara dengan mereka, Masya Allah, Subhanallah, kita sama-sama
dibawa kepada hikmah yang sangat luas. Oh, begitu rupanya mereka melihat peristiwa tersebut, isu tersebut. Subhanallah, ini adalah hikmah yang Allah berikan kepada siapa jua yang Allah kehendaki. Barang siapa yang Allah kurniakan hikmah kepada mereka, maka mereka sebenarnya telah dikurniakan hikmah ataupun kebaikan yang sangat banyak. Muslimin muslimat boleh catat beberapa lagi surah dan ayat yang di sana kita boleh rujuk doa-doa Nabi Ibrahim. Yang ke-6, tuan-puan sekalian, doa Nabi Ibrahim alaihissalam agar Allah menjadikan kota Makkah sebagai kota yang aman dan anak keturunannya dijauhkan daripada syirik. Iaitu pada surah Ibrahim ayat yang ke-35. Pernah tak kita tuan-puan berdoa, ya Allah jauhkan anak keturunanku daripada mensyirikkan kamu. Kita tak tahu masa depan tuan-puan. Tengok sekarang pun zaman fitnah ini, ya Allah ya Tuhan. Macam-macam serangan kepada pemikiran anak-anak kita. Macam-macam gula-gula yang diberikan kepada kita dan anak-anak kita. Gula-gula yang lebih manis tuan-puan. Manislah secara zahirnya. Enak, lazat. Banding dengan ajak majlis ilmu, bosan, jemu. Ada gula-gula yang diberikan. Jadi fitnah kepada kita semua, kepada anak-anak kita. Itu baru zaman sekarang. 10 tahun lagi, 20 tahun lagi, apa lagi yang akan dihidangkan kepada anak-anak generasi ini? Apa lagi yang akan dihidangkan tuan-puan? Gula-gula dalam bentuk apa? Paling kita takut jangan sampai anak keturunan kita akan jatuh syirik kepada Allah Azza wa Jalla. Persoalan tentang syirik ni banyak disebut. Ketika mana menyebut tentang Nabi Ibrahim alaihissalam, ia disebut baginda bukan orang yang mensyirikkan Allah. Bahkan baginda adalah orang yang berdoa sangat-sangat kepada Allah, jangan sampai ada daripada anak keturunan yang syirik kepada Allah. Jadi ini boleh kita lihat pada surah Ibrahim ayat 35. Yang ketujuh tuan-puan sekalian, doa Nabi Ibrahim alaihissalam agar anak keturunannya menjadi orang yang menegakkan salat dan doa agar keluarganya dicintai oleh manusia di dunia. Masya Allah, subhanallah. Anak itu mendirikan salat dan keturunan kita, keluarga kita mendapat tempat di hati manusia. Manusia jatuh cinta dengan keluarga ini. Manusia suka dan senang dengan keluarga dan keturunan ini. Itu boleh kita lihat pada surah Ibrahim ayat yang ke-7. Yang ke-8 tuan-puan sekalian, doa Nabi Ibrahim agar hati manusia memiliki kecintaan untuk mengunjungi Mekah dan tersedia untuk mereka berbagai rezeki daripada buah-buahan dalam rangka menolong mereka untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jadi kita minta nikmat dan nikmat itu bukan istidraj. Bukan menjauhkan kita dari Allah, tapi dimohon nikmat yang boleh mendekatkan diri kita kepada Allah Azza wa Jalla. Doa yang ke-8 itu tuan-puan sekalian, kita boleh lihat pada ayat Nabi surah Ibrahim ayat ke-37, 38, termasuk juga doa ke-30 ayat 38 tu adalah doa Nabi Ibrahim alaihissalam, tanda penyerahan diri kepada Allah. Kerana Allah lah yang mengetahui apa saja tentang dirinya, baik yang ditampakkan secara terang ataupun tersembunyi. Jadi boleh lihatlah pada surah Ibrahim tu ada poin yang ke-7, ke-8, ke-9 pada ayat 37, ayat 38 dan selanjutnya boleh lihat pada surah Ibrahim itu sendiri. Muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian, insya-Allah ustazah akan cuba tulis dekat satu poster ke-21, semua 21 doa Nabi Ibrahim tu untuk tulis surah dan juga nombor ayat dia pada satu poster insya-Allah supaya lebih mudah
ya tuan-puan melihatnya. Kerana kekangan masa yang kita ada, ya, untuk Ustazah menyebut semua 21 doa itu mungkin tak sempat pada hari ini. Ya, jadi insya-Allah akan Ustazah mudahkan dengan penulisan insya-Allah. Ya, yang penting tuan-puan sekalian, berilah masa untuk kita rujuk balik ya kepada ayat-ayat yang berbentuk doa ini, doa Nabi Ibrahim alaihissalam yang merupakan ya seorang nabi yang Allah telah mengatakan beliau memuji baginda dengan ummatan qanitan lillah. Ini kita rujuk pada ayat sebelum ni yang kita bicarakan pada tadabbur, ya, di mana Allah kumpulkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam kebaikan-kebaikan yang sangat banyak. Ya, keistimewaan yang sangat banyak. Jadi jangan lupa, jangan abaikan doa-doa Nabi Ibrahim dalam Al-Quran. Ia akan menjadi petunjuk kepada kita untuk melihat kehidupan dengan perspektif yang lebih tepat. Aqulu qawli hadha, astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tangguhkan dengan suratul As dan tasbih kafarah. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat-sahabat sekalian, Ustazah nak maklumkan ya, kita akan membuka pra-pendaftaran untuk Mihrab Coaching 9.0 ya, yang akan kita lakukan insya-Allah pada 30 dan 31 Oktober. Insya-Allah nanti kemudian akan menyusul posternya, di mana Mihrab Coaching 9.0 ini bertajuk atau bertemakan ibrah daripada takdir. Kita akan tampilkan insya-Allah sahabat-sahabat kita ya, para asatizah yang akan sama-sama berkongsi tentang ibrah daripada takdir. Ya, mereka merupakan sahabat-sahabat Ustazah, iaitu yang pertama adalah Ustazah Ninih Mutmainnah daripada Indonesia, ya, merupakan pengasas kepada Yayasan Anak Yatim Darul Mutmainnah, dan sekarang sedang giat tuan-puan untuk menyempurnakan pembangunan ya dan mengelolakan sebuah pusat tahfiz iaitu Tasdiqul Quran. Ya, masya-Allah, subhanallah, seorang guru yang Ustazah percaya memiliki ketinggian kerohanian ya. Subhanallah, daripada perjalanan hidup beliau. Mudah-mudahan kita dapat belajar satu ibrah daripada takdir Ustazah Ninih Mutmainnah. Dan yang kedua adalah insya-Allah Ustazah Oki, Dr. Oki Setiana Dewi yang akan bersama-sama ia berkongsi dengan kita ibrah daripada takdir. Dan yang ketiga adalah Ustaz yang kita gelarkan sebagai Ustaz Abdul Jalil, nama sebenarnya adalah Ustaz Cilal Akar, berasal daripada Turki, merupakan fellow research di Universiti Sains Islam Malaysia, merupakan pengasas dan juga pengelola Yayasan Khairat An-Nur ya di Malaysia. Beliau insya-Allah akan sama-sama berkongsi tentang kehidupan takdir kehidupan Syekh Badi'uz Zaman An-Nursi ya, yang merupakan pengasas kepada Risalah An-Nur untuk kita mengambil iktibar. Dan panel tetapnya adalah Ustazah dan Dr. Azhar. Ya, jadi tuan-puan sekalian, ambillah peluang. Marilah kita sama-sama mengambil hikmah ya daripada golongan-golongan ini yang mungkin mereka melihat takdir ya, melihat takdir dengan pandangan yang sangat luas, sangat lapang tuan-puan, melihat ibrah daripada takdir. Ya, jadi insya-Allah mudah-mudahan tuan-puan boleh sama-sama untuk ya mendaftar, dan nanti Ustazah akan sharekan juga ya, mungkin pagi esok akan sharekan poster ya Mihrab Coaching 9.0 ibrah daripada takdir yang Ustazah sendiri teruja insya-Allah tuan-puan sekalian untuk mendapat perkongsian daripada pengalaman hidup ya sahabat-sahabat kita yang telah Ustazah sebutkan tadi. Itu sahaja. Astaghfirullahalazim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dikejutkan Allah meninggalkan lena yang panjang. Dingin air wuduku, titisan menggugur dosa. Alhamdulillah atas hidayah.
memujimu meruntun di jiwa. Subhanallah atas hidayah. Mihrabul Quran, ku jiwai kalammu yang suci, penawar hidup dan matiku, suluhan hidup dan hati. Mihrabul Quran, menikmati hikmah yang terpuji, nilai hidup damai terisi. Subhanallah walhamdulillah. Alhamdulillah, dikejutkan Allah meninggalkan lena yang panjang. Dingin air wudukku, titisan menggugur dosa. Alhamdulillah atas hidayah. Subhanallah, agungnya kuasamu, hebat kebesaranmu ya Allah. Tangisku memujimu meruntun di jiwa. Subhanallah atas hidayah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Mihrabul Quran, ku jiwai kalammu yang suci, penawar hidup dan matiku, suluhan hidup dan hati. Mihrabul Quran, menikmati hikmah yang terpuji, nilai hidup damai terisi. Subhanallah walhamdulillah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, cukup denganmu untuk hidupku, siang dan malamku, suka dan dukaku, dengan kalammu aku bahagia ya Allah. Alhamdulillah, dikejutkan Allah meninggalkan lena yang panjang. Dingin air wudukku, titisan menggugur dosa. Alhamdulillah atas hidayah. Subhanallah, agungnya kuasamu, hebat kebesaranmu ya Allah. Tangisku memujimu meruntun di jiwa. Subhanallah atas hidayah. Mihrabul Quran, ku jiwai kalammu yang suci, penawar hidup dan matiku,
ihsan menggugur dosa. Alhamdulillah atas hidayah. Subhanallah, agungnya kuasa-Mu, hebat kebesaran-Mu ya Allah. Tangisku memuji-Mu, meruntun di jiwa. Subhanallah atas hidayah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Mihrabul Quran, ku jiwai kalam-Mu yang suci, penawar hidup dan matiku, suluhan hidup dan hati. Mihrabul Quran, menikmati hikmah yang terpuji, nilai hidup damai terisi. Subhanallah walhamdulillah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup dengan-Mu untuk hidupku, siang dan malamku, suka dan dukaku. Dengan kalam-Mu aku bahagia.